ఈరోజు మనం ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మీద మాట్లాడుకోబోతున్నాము. అదేమిటంటే ఎన్నికల బాండ్లకు సంబంధించినటువంటిది. ఎన్నికల బాండ్లను సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసింది, రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత కూడా చాలా మంది కేంద్ర మంత్రులు, చివరికి ప్రధాని కూడా సుప్రీంకోర్టు వెలువరించినటువంటి తీర్పు మీద భిన్నాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల బాండ్లు రద్దు చేస్తే నల్లధనాన్ని కంట్రోల్ చేయడం సాధ్యం కాదు అని ప్రధానమంత్రి ఏఎన్ఐకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు. ప్రధానమంత్రి ఎప్పుడు కూడా ప్రెస్ వాళ్ళతో నేరుగా మాట్లాడలేదు. ఆయన ఒకటి రెండు ఛానల్స్తో మాత్రం ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి ఛానల్స్లో ముందుగా ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలను బట్టి మాట్లాడతాడు. ఎన్నికలు పోలింగ్ సమీపిస్తున్నటువంటి దశలో ఆయన ఈ విధమైనటువంటి ప్రకటన చేశాడు. నిజంగానే ఈ ఎన్నికల బాండ్లు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత నల్ల డబ్బును కేంద్ర ప్రభుత్వం అరికట్టగలిగిందా అనేటువంటి అంశం మీద ఈరోజు మన వెబినార్ ఉంటుంది. దాన్ని ప్రొఫెసర్ అరుణ్ కుమార్ గారు, ఆయన ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో ఆర్థిక శాస్త్ర అధ్యాపకులుగా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. ఆయన మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత వారు మాట్లాడుతుండగా కొండూరు వీరయ్య గారు వారి ప్రసంగాన్ని మధ్య మధ్యలో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు తెలుగులోకి. సో ఆ తర్వాత ప్రశ్నలు సమాధానాలు అవన్నీ మనం తర్వాత టేకప్ చేయవచ్చు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొఫెసర్ అరుణ్ కుమార్ ఇచ్చి టు స్టార్ట్ హిస్ టాక్ ఆన్ దిస్. వెదర్ could the election bonds check the black money is the subject now. Comrade Veeraya will be translating. In between you have to give little breaks. In that time, Comrade Veeraya will translate it into Telugu. Please start, sir. Thank you, Mr. Vinay Kumar. Thank you, Veeraya ji. Thanks to SBK for organizing this webinar on a very important election. Today the elections have started, the first phase of the 2024 elections. Now, so the financing of elections has become a very important issue because what has happened is that a large amount of black money is used by political parties not only to fight elections but also to run their parties. Mr. Veeray? Shall I? Yeah. ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు ఉమరేగాని కేంద్రానికి ధన్యవాదాలు. ఈరోజు 9వ ఎన్నికలు ముగింపుకు వచ్చాయి. ఎన్నికల వ్యవహారం పెద్ద ఎత్తున ఖర్చుతో కూడుకుంది మాత్రమే కాకుండా రోజువారీ రాజకీయ పార్టీల నడక కూడా పెద్ద ఎత్తున ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి విషయం. కాబట్టి ఎన్నికల్లో రాజకీయ పార్టీలు అంటే డబ్బులు లేకుండా కాని వ్యవహారం. Yes, sir. So, what are electoral bonds and why, it was supposed to check black money? Let us first discuss that and then we will go into the greater details. So, the idea behind electoral bonds was that anybody can donate to political parties and their identity would not be known by general public or by other people. Now, this was done with the logic that corporates would be donating money in white and not in black. Correct? Yeah. You can take longer one. Okay. 10 minutes like that. Yeah. Okay. So the logic was given by the ruling party like this, and it was said that there would be greater transparency about the money donation to the political parties. But there was objection to this from some political parties, some analysts like myself, from the RBI and from the Election Commission itself. It was said that this would result in non-transparency of funding, and the public would not know how the money is being given to the political parties, who are the people backing the political parties, whereas this should be known
to the people so that they know who they are voting for and what are their connections. So this logic was not accepted, but the ministry people said that the RBI does not understand, election commission doesn't understand, that the political parties opposing it, they don't understand, and that this is going to bring transparency to the election funding. So this was the idea that was proposed at that time. Now the people who are opposing it, they were saying that the State Bank of India, which will be issuing these bonds, they can be approached by the government, and only the government sources would know, the ruling party will know, who's donating to whom, but the opposition will not know. And therefore, it was felt that this non-transparency would result in one-sided donation. More money would be donated to the ruling party, and the people donating to the opposition will still be afraid because they could still get exposed, and therefore the ruling party could, penalize them. So this logic was being given at that time, and after the electoral bonds have been, declared unconstitutional, it has turned out that this was possibly true. Now the matter was approached, in the Supreme Court. People filed, cases against it. The ADR filed, the Communist Party Marxist filed, other individuals also filed, saying that this should not be declared unconstitutional. The Supreme Court delayed the matter and did not hear it immediately. It heard it only now in 2023-24, and in 24 February, the judgment came saying that this is unconstitutional. The logic of the Supreme Court was that it is unconstitutional because the proportionality. There is a logic that, the private donation should be kept secret, but it is better that the public should know. So therefore, the proportionality is in favor of the public. The public should know who the money is being donated to and who is donating the money. So therefore, the Supreme Court has declared it unconstitutional and then asked that this data on this matter should be released. Mr. Giri? Yeah. మిత్రులారా, ఎన్నికల బాండ్లకు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వ వాదన మనందరూ తెలిసిందే. ఈ పాటికి జనం ముందు ఈ ఎన్నికల బాండ్లు ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఎవరైతే చందాలు ఇస్తారో అంతకుముందు వాళ్ళు తెల్లదనం చేసుకోవడానికి, అంటే లెక్కకు రాని సొమ్ముని లెక్కలో తీసుకురావడం కోసం వివిధ రూపాల్లో ఈ రాజకీయ పార్టీలు చందాలు ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈ ఎన్నికల బాండ్లు వచ్చిన తర్వాత లెక్కకు రాని సొమ్ము అంటూ ఏది ఉండదు, ప్రతిదీ లెక్కకే వస్తుంది. బ్యాంకు ద్వారానే లావాదేవీ జరుగుతుంది, చెక్ రూపంలో బాండ్ రూపంలో లావాదేవీ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక నల్లధనం అంటూ ఉండదు, లెక్కకు రాని ధనం అంటూ ఉండదు. ఇది మొత్తం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థని, పార్లమెంటరీ ఎన్నికల వ్యవస్థని పారదర్శకంగా మారుస్తుంది అన్నది ప్రభుత్వం యొక్క వాదన. ఈ బాండ్లని మొదటి నుంచి వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, మార్క్సిస్ట్ ఉంది, ఒక పార్టీలుగా చూసుకున్నప్పుడు, మేధావులుగా చూసుకున్నప్పుడు పౌర సమాజం నుంచి కొందరు అనుకున్న లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ చెప్తున్నటువంటి వాదన ఏంటంటే, అసలు ఎవరు ఎందుకు ఎంత మొత్తంలో చందాలు ఇస్తున్నారు, ఆ చందాలు ఇచ్చే కంపెనీకి చందాలు తీసుకున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీకి లేదంటే నాయకుడికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి, ఈ విషయం జనానికి తెలియకపోతే ఎవరైనా సరే ఏ రాజకీయ పార్టీనైనా ఎన్నుకోవచ్చు తమ ఇష్టాలను బట్టి. కానీ ఆ ఎన్నుకున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీ ప్రజల మనోభావాలకి దర్పణం పడుతుందా, అర్థం పడుతుందా, వాళ్ళ చర్యలు కానీ విధానాలు కానీ, లేదంటే వాళ్ళ చందాలు ఇచ్చినటువంటి కంపెనీలకి ఆ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా విధానాలు రూపొందుతాయా అన్నది ఆ ప్రశ్నని విడమర్చి చెప్పలేకపోతూ ఉన్నాయి. ఇది మరింత నల్లధనాన్ని రాజకీయాలలో నల్లధనం యొక్క ప్రభావాన్ని మరింత పెంచడానికి దారితీస్తుంది అని చెప్పి ఈ విమర్శలు వచ్చే తొలి అప్పుడు ప్రభుత్వం ఎదురుదాడు ఏం చేసింది, రిజర్వ్ బ్యాంకు కానీ, ఎన్నికల కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, ప్రతిపక్షాలు కానీ, మనం మేధావులు అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ, వీళ్ళకి అసలు ఈ స్కీమ్ యొక్క అంతరార్థం అర్థం కావట్లేదు, బోధపట్టలేదు, వాళ్ళు ఏమి తెలుసుకోకుండానే విమర్శలు చేస్తా ఉన్నారు అని చెప్పింది. దీంట్లో ఉన్నటువంటి మరొక కోణం ఏంటంటే, ఈ ఎన్నికల బాండ్ మొత్తాన్ని ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు? స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మేనేజ్ చేస్తుంది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వానికి సమాచారం వెసులుబాటు ఉంది కదా. కాబట్టి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను ఒత్తిడి చేస్తూ రకరకాల పద్ధతుల్లో సమాచారం తెప్పించుకొని ఏ కంపెనీ ఏ పార్టీకి
ఎంత చందా ఇస్తోంది అన్న విషయాన్ని ప్రభుత్వం గుప్పెట్లో పెట్టుకొని, అంటే పాలకులు ఏ రోజు ఏ ప్రభుత్వం ఉంటే ఆ ప్రభుత్వం గుప్పెట్లో పెట్టుకొని ప్రతిపక్షాలకి ఎవరెవరైతే ఎక్కువ ఇస్తున్నారో ఆ కంపెనీలకి నష్టదాయకమైనటువంటి చర్యలు రూపొందించడానికి, ప్రతిపక్షాలకి చందాలు వెళ్లకుండా అడ్డుకట్ట వేయడానికి, ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో ప్రలోభ పెట్టడం, భయోత్పాదకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం, ఇటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అనేది రెండవ విమర్శ. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు కారణంగా అప్పటికి 6 ఏళ్ళు ఆలస్యంగానే వచ్చింది ఆ తీర్పు కూడా. 2019లో దీని మీద ప్రాథమిక వాదనలు విన్న తర్వాత తుది వాదనలకి 2023, 2024 వరకు ఎదురు చూడాల్సి వచ్చింది. అంతిమంగా ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలు, అరుణ్ కుమార్ గారు లాంటి మేధావులు, వామపక్షాలు, సిపిఎం లాంటి పార్టీలు లేవనెత్తినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా వాస్తవాలే, ఇవి ప్రజల్ని మోసపుచ్చుకున్నటువంటి మరో మార్గమే అన్న విషయం రుజువైంది. ప్లీజ్. Yeah. So the question is, why is lot of black money required in elections? To understand that, we should understand that the expenditure today in a parliamentary constituency could be 30, 40, 50 crores, whereas what is allowed is 95 lakhs in a large constituency and 75 lakhs in a small constituency. So any expenditure above 95 lakhs or above 75 lakhs has to be in black. And that's why the people who are fighting elections, the candidates, they need black money to run their election campaign. They need money for a variety of things like holding meetings, for recruiting people and so on. Now in earlier times, like when my father was in the 1951-52 election, when they used to go campaigning, they did not need money. He used to tell me that they would just carry some peanuts and some gram and some water, and they would go out and campaign for the whole day. Today to campaign, money is given, petrol is given, vehicle is given, food is given, so it's very expensive. So in a sense, this reflects the undemocratic nature of our election campaigns. The second point to note here is that the electoral bond money does not go to the candidate. The electoral bond money that is donated to the party. And the party can also give only money up to the election expenditure limit, that is up to 95 lakhs at the most. So the remaining amount of money, 49 crores, if that is the 50 crore is spent, then that money has to be in black. That cannot be in white. So the electoral bond is not really an electoral bond, because the money is going to the party, and nowadays parties are giving not so much money to the candidates. In fact, many parties charge the candidates for giving them a MP ticket. So therefore this money is used by the party for other purposes, like for instance running the offices, creating offices for their own travel and so on. So this name electoral bond is also not really correct name, because it is not meant only for fighting election, it is for running the party. So in other words, the question arises that why so much money is required for our politics. And this is where my argument is that because our democracy is very weak, democracy has got hollowed out, and therefore the people who are chosen as our representatives, as our leaders, they are actually not representing the interest of the people. They are representing the interest of the vested interests. So for instance, big money people, they are running the political parties. So the political parties and the politicians, they may come and make a lot of good noises about serving the people, etc. But actually they are serving the interest of the vested interests. So in the 1998 election, I interviewed 14 members of parliament who were successful. And they were saying that money is being donated to us for quid pro quo. That those who are donating the money to us, they know that after we come to power, then we will get some benefits out of it. So our electoral politics is not about representing the people, but representing the vested interests. And that's why it has become very formal. We vote, we elect leaders, but the leaders are not representing the interests of the people. And that is why people have to spend a lot of money to attract the votes. If they don't spend the money, then they don't attract the votes. And that's why, it is the black money
which is ruling in the electoral process. Mr. Virya. ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం ఎన్నికల బాండ్ల ద్వారా చందాలు వసూలు చేయడానికి అనుమతిస్తున్నాము అని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్తోంది. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అసలు ఎన్నికల నిర్వహణకి నల్లధనం అవసరం, ధనం ఎందుకు అవసరం అవుతుంది అని. ఎన్నికల కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి అనుమతి ప్రకారం లోక్సభ నియోజకవర్గంలో 75 నుంచి 95 లక్షల వరకు అధికారికంగా ఖర్చు పెట్టవచ్చు ఏ అభ్యర్థి అయినా సరే. కానీ నిజంగా ఏ లోక్సభలోనైనా సరే 95 లక్షలతోటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పోటీ నిర్వహించబడుతుందా, జరుగుతున్నాయా, మొత్తం ఎన్నికల ప్రచారం కసరత్తు జరిగిపోతుందా? సగటున 50 కోట్ల వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో. మరి ఎన్నికల కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి అనుమతి పైన దాదాపుగా 49 కోట్ల రూపాయలు లెక్కప్రాంత సొమ్ముని ఖర్చు పెట్టాలి. ఇది ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అరుణ్ కుమార్ గారి నాన్నగారు 1951-52 మొదటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పనిచేశారు, అభ్యర్థిగా కూడా పోటీ చేశారు. ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రచార శైలి ఏమిటి? ఇంట్లో నుంచి భోజనం తీసుకెళ్లి, అల్పాహారం తీసుకెళ్లి, మంచినీళ్ళు తీసుకెళ్లి ఆ పార్టీ సిద్ధాంతాలకి కట్టుబడి పార్టీ సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేసి ఈ సిద్ధాంతాల మీద ఈ అభ్యర్థి పోటీ ఈ సిద్ధాంతాలకు ప్రాతినిధ్యం వచ్చే పార్టీ తరఫున ఈ అభ్యర్థి పోటీ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఎన్నుకుంటే ఈ సిద్ధాంతాలకు ఆధారంగా కొన్ని విధాలను మేము అమలు జరుపుతామని మాత్రమే చెప్పేవాడు. అది అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రచార శైలి. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రచార శైలి ఏంటి? కార్లు, మోటార్ సైకిళ్ళు, పెట్రోళ్లు, బిర్యానీ, ఇక రకరకాల సామాగ్రి అవి ఉంటేనే ఎన్నికల ప్రచారం. ఆ రోజుల్లో ఆ పరిస్థితి లేదు. సో ఈ ఎన్నికల ప్రచార సరళి మారినటువంటి ఎన్నికల ప్రచార సరళి అనేది అనివార్యంగా ఎన్నికల కసరత్తులో పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితిని కల్పిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ ఎన్నికల్లో ఇప్పుడున్నటువంటి అసలు ఎన్నికల బాండ్ అనేది పేరు తప్పు. ఎందుకంటే ఇది ఎన్నికల కోసం ఇస్తున్నటువంటి చందా కాదు, ఒక రాజకీయ పార్టీకి ఇస్తున్నటువంటి చందా. ఆ రాజకీయ పార్టీ తన రోజువారీ 365 రోజుల పాటు లేదంటే పార్టీ వ్యవస్థాగతంగా ఉనికిలో ఉన్నంత కాలం చేసే అనేక పనుల్లో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయటం ఒకటి, అధికారం కలిసి వస్తే అధికారంలో ప్రజలు అంగీకరిస్తే అధికారంలో రావటం రెండోది. దాంతో నిమిత్తం లేకుండా పార్టీలు ఆఫీసులు పెట్టుకోవటాలు, కట్టుకోవటాలు, ఆఫీసులు కావాల్సినటువంటి సిబ్బందిని నియమించుకోవటాలు, వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వటాలు, రోజువారీ రాజకీయ కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి కావాల్సినటువంటి సామాగ్రిని, సరంజామాన్ని వసూలు ఏర్పాటు చేసుకోవటం, ఇదంతా కూడా ఎన్నికల బాండ్ ద్వారా వస్తున్నటువంటి సొమ్ముని ఎన్నికల పేరు మీద లేదంటే రాజకీయ పార్టీలకు ఇచ్చే చందాల పేరు మీద వసూలు చేస్తున్నటువంటి సొమ్ముతోటే నడుస్తున్నటువంటి పనులు ఇవన్నీ. ఇది మనకి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ రోజు అసలు ఎన్నికల్లో ఇంత ఖర్చు ఎందుకు అవుతోంది అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మన దగ్గర దొల్లబాడుతున్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యం, బలహీనమవుతున్న ప్రజాస్వామ్యం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ రోజు ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత జనానికి సేవ చేస్తామను, ఆ పథకాన్ని అమలు చేస్తామని, ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తామని కేవలం రాజకీయ వాగ్దానాలుగానే ఉంటుంది. అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు గెలుపుకి ఎవరైతే సహకరించారో వాళ్ళు ఆర్థికంగా మరింత పురోగమించడానికి, మరింత మెరుగైనటువంటి లాభాలు సంపాదించడానికి ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం ఆ ఇచ్చిపుచ్చుకునే విధానాలకి ఎక్కువగా మద్దతు ఇస్తున్నారు తప్ప జనానికి సంబంధించినటువంటి విధానాల పట్ల పెద్దగా ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఏమీ లేదు. దీనికి స్వార్థ రాజకీయాలతోటి, స్వార్థపరమైనటువంటి ప్రయోజనాల కోసం, స్వార్థపూరితమైనటువంటి లక్ష్యాల కోసం రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ప్రజల్లో ప్రజాస్వామ్యం పట్ల ఉన్నటువంటి ఒక సానుకూలతని సొమ్ము చేసుకొని వాళ్ళు చేయదలుచున్నటువంటి చట్టాలు కానీ, విధానాలు కానీ, పనులు కానీ వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి వాళ్ళకి పెద్దపేట వేసుకొని, మన తెలుగులో సామెత ఉంది కదా, వడ్డించేవాడు మనవాడైతే చివరికి వచ్చినా సరే మంచి భోజనం దొరుకుతుంది, అన్ని వస్తువులు అన్ని ఐటమ్స్ మన ఇస్తల మీదకి వస్తాయి అని చెప్పి ఆ పద్ధతుల్లో గెలిచేవాడు మనవాడైతే పనులు నల్లధనం మీద పెద్ద ఎత్తున పరిశోధన చేశారు, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన కూడా చేశారు అరుణ్ కుమార్ గారు. 1998 ఎన్నికల్లో ఆయన 14 మంది అభ్యర్థులతో ఇంటర్వ్యూ చేశారు. ఆ ఇంటర్వ్యూలకి 14 మంది అభ్యర్థులకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని కలిస్తే వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు గెలిస్తే రేపు మాకు కొంత ఉపయోగపడతారని చెప్పి మా ఆశ. ఆ ఆశతోనే మేము డబ్బులు ఇస్తున్నాము, చందాలు ఇస్తున్నామని వాళ్ళకు కూడా తెలుసు అని, అంటే ఓపెన్ గానే ఉన్నది, అదే దాపరికం లేదు. దీన్ని ఈ రోజు ఎన్నికల బాండ్ రూపంలో మరింత చట్టబద్ధం చేయడం కోసం బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేసింది. దాన్ని అంతిమంగా సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. ఈ చట్టవిరుద్ధం, రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని చెప్పి తిరస్కరించింది. Yes, sir. So only 2 to 3% of the expenditure on election
by a candidate is in white. The remaining 97% is in black. That is the situation today. And it has to be in black because it cannot be shown. If it is shown as legitimate expenditure, then the candidate would lose the election. So this electoral bond, it was not coming to the candidate, it was going to the party. And even if it was coming to the candidate, this was only an additionality to the black money that was collected elsewhere. And since this was only 2 to 3%, therefore electoral bonds could not check the flow of black money, could not be a solution to the black money problem. The black money problem is there because our big business wants to generate a profit over and above what they generate in white. And the profit is generated through under invoicing and over invoicing. So this black money that is earned, and it is very clear from the electoral bond data that many big business people, they were donating to get their work done. So in the electoral bond case, what we are seeing is that there are 2-3 different kinds of cases that were visible. One is that you were doing some illegality and there was some case against you and you wanted to sort that case out. That was one kind of case. The second was that the ruling party could give you contracts, could give you favors. It could change policy in your favor. So like say in the telecom, it could change policy in your favor, or in the other sectors, say in infrastructure, it could give you contracts. So therefore, this was a quid pro quo given that. And only the third is a very small amount where actually the money was given because you wanted that party to rule, but you wanted that party to rule because you thought that it will actually benefit you in some form or the other. So in other words, it is established from the data that has been released that there was a quid pro quo in all the cases where money was donated. So even though it was supposed to be secret, the SBI said that we have kept the data in 2 different silos. One silo is consisting of people who are buying the bonds, and the other silo is people who are encashing the bond, and only political parties could encash the bonds. So they were saying initially we cannot match the data, but it is now clear that there were alphanumeric numbers which could be used to match the data. Also in one case where actually what happened was that the electoral bonds have to be encashed within 15 days. Now the electoral bond was deposited in the bank on the 14th day, but it was not encashed by the 15th day. And then the State Bank of India approached the Ministry of Finance as to what to do. This case shows that there was a link between the Ministry of Finance and the State Bank of India, and therefore what was claimed to be secrecy about the electoral bond and about the names and about the donors, that secrecy was not there. So in other words, what is being shown is that the Ministry of Finance and through that the ruling party could get to know who was donating to whom. And therefore there was non-transparency, and that's why more than 50% of the money has actually been donated to the ruling party at the center. And the ruling party at the center is the one that controls the ED, the various investigative agencies. So the threat of investigation was coming from the center, could not come from the states. So therefore the ruling party in the state, if it is not the same as in the center, that could not threaten in the same way, but yes, it could give favors. So in other words, in most of the cases, it is shown that there are quid pro quo, and the journalists have done a yeoman's task. They have done a wonderful task by exposing who has given money at what point of time. Now, it is true that an agency has to investigate more deeply to make the connection. But in this case, what is clear is that a money trail is established, that somebody bought the bonds and gave the bonds to some party. Okay, so this money trail is established. Now the money trail established for wrong reasons, for doing quid pro quo, means there's a criminality involved in it. And if there's a criminality involved in it, then there should be prosecution. But the agencies, the official agencies, will not do the prosecution because they would be worried about what the ruling party would say. So they would still follow the ruling party. Now, therefore, what we have been suggesting is that there should be an independent committee set up by the Supreme Court, consisting of retired people who would be independent.
and they have to actually do the investigation and take the matter further. And then the investigative agency should investigate and take it further. Because without the independent agency, the official agencies have not started the work. The day the data was released, the agencies should have started the work, but they have not started it. Mr. Veria? మిత్రులారు ఎలా చెప్పుకున్నట్టుగా మనకి ఎన్నికల్లో అయ్యే ఖర్చులో పార్టీలు కానీ అభ్యర్థులు కానీ ఎన్నికల సంఘానికి ఇచ్చే లెక్క సుమారు 2-3% వరకు లెక్క చెప్తారు. మిగతా 98-97% లెక్క చెప్పరు. ఈ లెక్క చెప్పని సొమ్ము ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, వాళ్ళకి ఎలా ఖర్చు పెట్టగలుగుతున్నారు? ఇది పెద్ద ఆటంకంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఇందాకనే అరుణ్ కుమార్ గారు ఈ వస్తున్నటువంటి సొమ్ము అంతా పార్టీకి వస్తుంది, అభ్యర్థికి రావటం లేదు. ఎన్నికల్లో నిలబడుతున్నటువంటి అభ్యర్థికి రావట్లేదు. సో అభ్యర్థి స్వతంత్రంగా తాను ఖర్చు పెట్టలేనటువంటి వాడు అయి ఉండి ఇంకో 4 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్సీలను, నియోజకవర్గాలను, లేదంటే పాలక పార్టీ స్థానిక యంత్రాంగాన్ని మంత్రాంగాన్ని నడపగలిగినటువంటి వాడైతేనే అభ్యర్థికి ఇప్పుడు ఎంపికొస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం. సో ఇంత పెద్ద వ్యవహారం యంత్రాంగం మంత్రాంగం అంతా నడవడానికి చందాలు ఇవ్వగలిగేది ఎవరు? ఈ ఎన్నికల బాండ్ల వివరాలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనకు కనపడేది ఏమిటి? పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు 100 కోట్లు, 200 కోట్లు, 500 కోట్లు, 1000 కోట్ల రూపాయలు, 2000 కోట్ల రూపాయలు చందాలు. ఆ స్థాయి చందాలు ఇవ్వగలిగే సాధారణ ప్రజానీకం ఎవరైనా ఉండరు కదా. సో ఆ కంపెనీలు వ్యాపారం చేసుకోవాల్సిన కంపెనీలు 100,000 కోట్ల రూపాయల ఫలానా పార్టీకి ఎందుకు చందాలు ఇస్తున్నాయి? ఎందుకంటే ఏదో ఒక ప్రయోజనం ఆశించి దాన్నే ఇచ్చిపుచ్చుకునే పద్ధతి అని చెప్పి మనం అంటున్నాం విట్టుకోకూడదు. అంటే పాలక పార్టీకి, అది రాష్ట్రంలో ఉన్నా కేంద్రంలో ఉన్నా, ఫలానా విధానాన్ని తనకు అనుకూలంగా, ఉదాహరణకి టెలికాం పాలసీ, టెలికాం విధానం ఉంది, టెలికాం లైసెన్సింగ్ విధానం ఉంది, లేదంటే బొగ్గుగన్లో వేలం ఉంది, లేదా మరొకటి తమురు బావులో వేలం ఉంది, నేషనల్ హైవే జాతీయ రహదారుల కాంట్రాక్ట్లు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఒక్కొక్క పార్టీ, ఒక్కొక్క కంపెనీకి, లేదంటే ఒక కాంట్రాక్టర్కి, ఒక పెద్ద బడా వ్యాపారస్తుడికి ఆ కాంట్రాక్ట్ లో ఆ పనుల్లో వాటా కావాలని చెప్పిన అనుకుంటే ఆ పాలక పార్టీకి ఎంతో కొంత ఎన్నికల బాండ్ల రూపంలో చందాలు వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ఈ రకమైనటువంటి సంబంధం ఎందుకంటే ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టీ జనాన్ని సేవ చేస్తుందని చెప్పి చందాలు ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది. ప్రధానంగా తను పెట్టుకున్నటువంటి కంపెనీ, దానికి ప్రభుత్వంతో ఎటువంటి గొడవ ఉండకూడదు అని అనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది. లేదు తన కంపెనీకి ఒక పెద్ద 1000 కోట్లు, 10,000 కోట్లు, 1,00,000 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ వస్తే అందులో నుంచి కొంత వాటా ఎన్నికల చందా రూపంలో ఇవ్వటం, ఎన్నికల బాండ్ల రూపంలో ఇవ్వటం అనేది ప్రధానంగా జరిగింది కథ. దీంట్లో ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినటువంటి వివరాలు పరిశీలించిన తర్వాత మొదటి స్టేట్ బ్యాంక్ ఏం చెప్పింది అసలు నాకు కూడా తెలియదు, ఎవరు ఎంత ఇస్తున్నారో ఇదంతా రెండు ఇచ్చే వాళ్ళ డబ్బా ఒకటి ఉంటుంది, తీసుకునే వాళ్ళ డబ్బా ఒకటి ఉంటుంది. ఈ డబ్బాల మధ్య వేరు నంబర్లతోటి కోడింగ్ ఉంటుంది. ఈ కోడింగ్ అంతా సమన్వయపరిచి ఇచ్చిన వాళ్ళకి తీసుకున్న వాళ్ళకి మధ్య లంక ఏర్పాటు చేయడం అంత తేలికైనటువంటి పని కాదు, అసలు మా వల్ల కాదు, చేయలేము అని చెప్పారు. కానీ ఎన్నికల సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకి వివరాలు వెల్లడించిన తర్వాత ఎన్ని విషయాలు దేశం ముందుకు వచ్చాయి. ఈ విషయంలో విలేకరులు మెచ్చుకోవాలి. ఒక రాజకీయ సంఘటన, ఒక ఆర్థిక సంఘటన, ఒక ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ దాడి, ఒక సిబిఐ దాడి, లేదంటే ఒక కేసు, మరొక అరెస్టు, ఇటువంటి ఏమైనా జరిగిన సందర్భాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందు వాటన్నింటినీ క్రోడీకరించి దానికి ముందు వెనుక వచ్చినటువంటి ఎన్నికల బాండ్లు, ఆయా కంపెనీలు కానీ వ్యక్తులు కానీ కొన్నటువంటి ఎన్నికల బాండ్ల వివరాలు సేకరించి తర్వాత ఆ ఎన్నికల బాండ్లు ఎవరికి సందా కింద వెళ్ళిందో కూడా స్పష్టమైనటువంటి పట్టికల రూపంలో దేశం ముందు వాళ్ళు ఉంచగలిగారు విలేకరులు. ఇది అసలు మోసం. ఇది నిజంగా కుట్రపూరితమైనటువంటి చర్యలు. ఒకసారి ఇది కుట్రపూరితమైనటువంటి పద్ధతుల్లో డబ్బులు సంపాదించడానికి రాజకీయ పార్టీ అలవాటు పడ్డ తర్వాత, అభ్యర్థులు అలవాటు పడిన తర్వాత వాళ్ళు దేశానికి ఏదో సేవ చేస్తారు, ప్రజలకేసో ఉపయోగపడే చర్యలు తీసుకుంటారు అని చెప్పి మనం నమ్మటం అనేది అది రోజువారీ జీవితానుభవంలో ఆచరణ సాధ్యం కాని విషయం. ఇటువంటి వాస్తవాలు ఈ రోజు కళ్ళ ముందు కనపడుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి పౌర సమాజం, మాజీ న్యాయమూర్తులు, వామపక్షాలు ప్రధానంగా ఒక డిమాండ్ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఎన్నికల బాండ్ల ద్వారా నిధులు సంపాదించుకోవడం కోసం పాలక పార్టీ రాష్ట్రంలో ఉండేవండి, దేశంలో ఉండేవండి, కేంద్రంలో ఉండేవండి. ఆ పాలక పార్టీ ఏ సందర్భాల్లో ప్రభుత్వ సంస్థల్ని, దర్యాప్తు సంస్థల్ని, చట్టపరమైనటువంటి సంస్థల్ని పావులుగాను లేదంటే భయపెట్టడం కోసం ఉపయోగించింది.
దాని తర్వాత ఎవరికి చందాలు ఇచ్చారు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా తేటతెల్లం కావాలని ఒక నిష్పక్షపాతమైనటువంటి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి లేదా సుప్రీంకోర్టులో రిటైర్డ్ అయినటువంటి న్యాయమూర్తి గారి అధ్యక్షతన స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంఘం ద్వారా విచారణ చేపిస్తేనే అసలు ఈ ఎన్నికల బాండ్ వెనుక ఉన్నటువంటి కుట్ర కుతంత్రాలన్నీ కూడా బట్టబయలవుతాయి, మోసం తేటతెల్లం అవుతుంది. అప్పుడే బీజేపీ చేసినటువంటి విధానం యొక్క అసలు రంగు జనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనే ఒక డిమాండ్ ఈ రోజు ముందు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. So we have to see that the link between the State Bank of India and the government was always there, and the ruling party therefore could figure out where the donations were going, and that's why the Home Minister, Mr. Amit Shah, soon after the Supreme Court judgment came, he said that the opposition will regret this. Meaning that they know that where the money went in the opposition parties, and that the agencies could actually take action against the opposition parties, and we know that the agencies would not take action against the ruling party people where the money also went. So that was one problem that came up, and that was appealed against, and then the State Bank of India said, the two silos are there, we can only reveal the data by June 30th, but not before that. So everybody knew that by June 30th, because by then the elections would be over, and the adverse impact of the revelation would not be there if the revelations came later on. But the Supreme Court stuck to its gun and said that you have to release the data immediately. And then the alphanumeric numbers were there, and therefore many journalists could figure out how many cases, where, what money was going. What is very significant is that large number of cases have been revealed where there was some quid pro quo. For instance, in the case of the liquor case in Delhi for the Aam Aadmi Party, what was established was that 5 crores of rupees was given to get bail, and 50 crores was given as money, which was then turned, the main accused person was turned into an approver. But the money trail has not yet been established. The Aam Aadmi Party is saying, where is the 100 crores of rupees? The money trail is not established there. But in the case of the electoral bonds, the money trail is there, because it is said that such and such bought, and that such and such party encashed that money. So the money trail is there. Now the investigation has to take place. That is point number one. And for detailed investigation, this Supreme Court committee is very necessary, because we can only conjecture that such and such was paid to such and such party before some event took place. That investigation will figure out exactly how the money trail was used to do the thing. Second point that is coming out is that many loss-making companies were donating money to parties. That implies that their losses would increase. But not only loss-making companies were donating to parties, many companies which had hardly any assets. So therefore, they did not have the wherewithal to actually donate the money. Now, in these cases, it is quite likely that somebody else was using those companies to donate the money. In other words, these companies were shell companies, and these shell companies were being used to transfer money from one party to the other party. It is also said that many of the big businessmen who donate money, their names have not come out. It is quite likely that they were donating through these shell companies. So this also needs to be established. What were the shell companies, where was their funding coming from, and who are the people who are donating money to them. Now the danger is that the shell companies could also be used by foreign entities. Foreign entities could be donating the money. So therefore, when we say that there is a threat to national security, the threat to national security will come because of the money donated by foreign entities. So this idea that money could be donated through shell companies implies that many names have not come out. The foreign donors' names have not come out. These names need to come out also. So in other words, there are a lot of such problems. One case where the largest loss-making company, Airtel, Bharti Airtel, which had loss of 76,000 crores of rupees, that was donating money. And the scroll story shows a link that the money was donated so that the subsidiary company of Airtel Bharti, World Airtel, could get telecom spectrum. The telecom bill was passed,
after the money was donated, and then after the telecom bill was passed, more money was donated. So in other words, in case of Bharti Airtel, many entities, many subsidiaries of Bharti, they donated money. Mr. Mittal donated money. So in other words, there also a quid pro quo is established. Similarly, in many other cases, a quid pro quo is established. These all need to be investigated. Mr. Veera? మిత్రులారు, ఇక్కడ ప్రభుత్వం చెప్తున్నటువంటి వాదనలో ఒక తేలిగ్గా బయటపడుతున్నటువంటి వాస్తవం ఏంటంటే, ఒకసారి ఎన్నికల బాండ్ రూపంలోకి డబ్బులు మారిన తర్వాత అవి ఎక్కడికి వెళ్తాయో, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాయో అసలు అడుగుదాడులు పట్టుకోవడమే కష్టం అని చెప్పారు. కానీ ఒక సంఘటన బయటపడింది ఈ మధ్యకాలంలో. బాండ్ రూపొందించిన తర్వాత 15 రోజుల లోపల దాన్ని సొమ్ము చేసుకోవాలి, డిపాజిట్ చేసుకోవాలి, అకౌంట్లోకి తీసుకోవాలి. కానీ ఒక బాండ్ విషయంలో 14వ రోజు డిపాజిట్ చేశారు, అంటే బాండ్ కొన్నారు. కొన్నవాళ్ళు 15 రోజులు పార్టీకి ఇచ్చారు. కానీ ఆ పార్టీ 15వ తారీఖున సొమ్ము చేసుకోవడానికి సాధ్యం కాలేదు, రకరకాల కారణాలు దించారు. వెంటనే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్థిక శాఖని సంప్రదించింది. ఆర్థిక శాఖలో మంత్రిని సంప్రదించారా, కార్యదర్శిని సంప్రదించారా, మొత్తం మీద ఆర్థిక శాఖను సంప్రదించారు. అటువంటి బాండ్లు మినహాయింపించి మరీ సొమ్ము చేయించారు. ఈ సంఘటన ద్వారా మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటి, మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి? ఇక్కడ ఎన్నికల బాండ్లు అని చెప్పినంత మాత్రాన ఎక్కడా రహస్యం లేదు, అంతా బాహాటంగానే జరుగుతుంది మోసం అన్నది మనకి ఈ సంఘటన తెలియజేస్తున్నటువంటి సందర్భం. ఆ ఎన్నికల బాండ్ల వివరాలు, ఆ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ నంబర్ ఆఫ్ కోడింగ్ అంటాము, ఆ కోడింగ్ వివరాలతో సహా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏ సంఘటన జరిగింది, ఆ సంఘటన ముందు బాండ్లు కొన్నారు, ఎంత విలువైనటువంటి బాండ్లు కొన్నారు. ఉదాహరణ ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ ఉదాహరణగా తీసుకున్నాం. అమిత్ షా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మీద 100 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి ఆ అవినీతి ఆరోపణల మీద చాలా మంది మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు సహా జైల్లో ఉన్నారు. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి ముద్దాయి బెయిల్ రావడానికి ముందు ఎన్నికల బాండ్ తీసుకున్నాడు. 5 కోట్ల రూపాయలు పాలక పార్టీ, అంటే కేంద్రంలో పాలక పార్టీగా ఉన్నటువంటి బీజేపీకి ఇచ్చాడు, బెయిల్ తెచ్చింది. తర్వాత మరొక 50 కోట్ల రూపాయలు బాండ్లు తీసుకొని బీజేపీకి చందా ఇచ్చి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా అప్రూవర్గా మారాడు. మరి ఆ కంపెనీకే మళ్ళా ప్రొడక్ట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ పేరు, ఇంటెన్సివ్ స్కీమ్ పేరు మీద కొన్ని 100 కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి రాయితీలు కూడా వచ్చాయి. ఈ విషయంలో మనకేమవుతుందంటే, అంతకుముందు నల్లధనం ఇవ్వటం ద్వారా వస్తున్నటువంటి ఆ రూపాయి గారి చీకటి వ్యవహారం ఇప్పుడు బట్టబయలైపోయింది. ఎవరు ఇచ్చారు, ఎప్పుడు ఇచ్చారు, ఇవ్వడానికి ముందు ఏం జరిగింది, తీసుకోవడానికి ముందు ఏం జరిగింది, అతని మీద ఉన్నటువంటి ఆరోపణలు ఏమిటి, అతను ముద్దాయా, నష్టపోయినటువంటి వాడు, నష్టజాత కూడా ఏమిటని మొత్తం వివరాలు వాళ్ళు అడుగుదాడుగా బయటపడతా ఉంది. ఈ మనీ అడుగుదాడలు అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎడిపోయే రూటింగ్ అంటే, ఆ రూటింగ్ పట్టుకోవడం కోసం ఇప్పుడు స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంస్థ అవసరం. ఇక్కడ ఇది రెండో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, నష్టాలు వస్తున్నటువంటి కంపెనీలు పెద్ద ఎత్తున చందాలి. ఏదో ప్రభుత్వ విధానాలు కారణంగానో, పరిస్థితి కలిసి రావడం కారణంగానే అంటారు కదా, కలిసి వచ్చే కాలం ఉంటే నడిచొచ్చి గొడవ పడతాడని. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కంపెనీలకు లాభాలు వచ్చినాయి అని చెప్పి అంటే, లాభాలు వచ్చాయి కాబట్టి చందాలు ఇచ్చామని అనుకో. కానీ ఈ కంపెనీలు విపరీతమైనటువంటి నష్టాల్లో ఉండి అంతే స్థాయిలో భారీ మొత్తాలు బాండ్ల రూపంలో చందాలు ఇస్తా ఉన్నారు. ఉదాహరణ భారతీయ ఎయిర్టెల్, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వార్తా విశ్లేషణ ప్రకారం 76,000 కోట్ల రూపాయల నష్టంలో ఉంది ఆ కంపెనీ. కానీ ఆ కంపెనీ ఇచ్చినటువంటి బాండ్ల తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్కమ్ పాలసీ రూపొందించింది, స్పెక్ట్రమ్ పాలసీ రూపొందించింది. ఆ స్పెక్ట్రమ్ పాలసీలో ఎయిర్టెల్ వరల్డ్ అని చెప్పి భారతీయ ఎయిర్టెల్కి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి మరో కంపెనీ, దానికి స్పెక్ట్రమ్ మీద హక్కులు వచ్చాయి. మీ అందరికీ ఈ మాట అరుదుగా చెప్పలేదు, నేను గుర్తు చేస్తున్నాను. మీ అందరూ గుర్తుంటే 2012-13 మధ్యకాలంలో ఈ టెలికాం కుంభకోణమే పెద్ద జాతీయ రాజకీయాలన్నీ కుదిపేసింది. అటువంటి టెలికాం కుంభకోణంలో మరొక కుంభకోణం ఇక్కడ జరుగుతుంది ఎన్నికల బాండ్ల రూపంలో. ఇక మూడో అంశం ఏంటి ఇక్కడ మనం ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి అంశం, ప్రధానమైనటువంటి కంపెనీలు ఎవరి పేర్లు బయటికి రాలేదు ఇప్పటి వరకు. ఏవో చిన్న కంపెనీల పేర్లు వస్తే వచ్చాయి, కానీ
పెద్ద మొత్తంలో లావాదేవీలు ఎన్నికల బండ్ల ద్వారా లావాదేవీలు చేసినటువంటి వ్యక్తులు కానీ కంపెనీలు కానీ దేశంలో పెద్ద పేరున్నటువంటి కంపెనీలు కావు, పెద్ద ఎత్తున లాభాలు చేసినటువంటి కంపెనీలు కావు, పెద్ద బ్రాండ్ ఉన్నటువంటి కంపెనీలు కూడా కావు. దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటి? ఈ కంపెనీలని ఫ్రంట్ ఫేస్ గా పెట్టి తెర కంపెనీలుగా పెట్టి వెనక ఎవరో వీటికి డబ్బు పంపు చేస్తా ఉన్నారు. ఆ పంపు చేసిన డబ్బుల నుంచి తీసుకొచ్చి వీడు ఎన్నికల బండ్లు కూడా మన తిరిగి పార్టీకి ఇస్తా ఉన్నారు. ఇది ఒక చీకటి రాజకీయం ఇక్కడ రాజకీయానికి ఇక్కడ తెరలేపిస్తూ ఉంది. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే కూడా స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక 4వ అంశం ఏమిటి? ఎవరు ఇస్తున్నారో ఎందుకు ఇస్తున్నారో తెలియకుండా చందాలు రాజకీయ పార్టీలకి రావడం, ఆ రాజకీయ పార్టీల విధానాలు రూపొందించడం అనేది జరిగితే అంతిమంగా ఇది జాతీయ భద్రతకి, దేశ సమగ్రతకి, జాతీయ భద్రతకి ప్రమాదం తెచ్చిపెట్టే సమస్యలు కూడా, ప్రమాదానికి పాల్పడుతున్నటువంటి కంపెనీలు, తలపడుతున్నటువంటి కంపెనీలు కూడా దండాలించేసి వాళ్ళ తప్పులు మాఫీ చేసుకునే ప్రమాదం కూడా లేకపోలేదు కదా. సో ఇటువంటి ఒక 4-5 ప్రామాణికమైనటువంటి అంశాలు ప్రచోదించి వెలుగులోకి తీసుకురావాలి అంటే నిష్పక్షపాతంగా ఎటువంటి పలుకుబడి ప్రభావాలు ప్రలోభాలకి పనిచేయకుండా తలపకుండా స్వతంత్రంగా దర్యాప్తు చేసే ఒక సంస్థ ద్వారానే, ఒక కమిటీ లేదంటే దాని పేరు ఏదైనా పెట్టండి, అటువంటి ఒక స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంఘం ద్వారానే దర్యాప్తు చేయించినప్పుడు అసలు విషయాలన్నీ బయటికి రావడానికి అవకాశం ఉంది అనేది ఈ రోజు దేశం ఉన్నటువంటి అవసరం. So the Prime Minister has been saying that the electoral bonds were going to bring about transparency, that the black money use was not there, and now that the bonds are not there, the black money use will increase. But none of these things are correct, because firstly, the electoral bonds were supposed to be non-transparent. Names were not supposed to be released. Names are released only because the Supreme Court judgment has come. If the Supreme Court judgment had not come, then the names would not have been released. Secondly, the quid pro quo that is involved suggests that there is illegality. So actually the bonds are promoting illegality rather than legality. The third point is that this general election that is taking place may involve about 1 lakh crores worth of expenditure, which would be largely in black. 95% of that would be in black. Now, this 1 lakh crore is only 0.3% of our GDP of about 300 lakh crores. And therefore, of the black income generation annually of about 180 lakh crores, this would be only about 0.6%. So what is spent on an election, a general election like the one that is going on, is only a tiny fraction of the total expenditure. So in other words, this tiny expenditure, what does it mean? It is meaning that there is a link between the political class, the business class, and the executive class, what I have characterized as a triad. It is this triad that is running the elections. And in my Black Economy book, when I interviewed the 14 members of parliament who were successful in 1998 elections, they told me that there was a quid pro quo. So this triad, the link between the corrupt political class, the corrupt business class, and the corrupt executive, gets established at the time of the elections. So the significance is not of the amount of money spent, but the significance is the quid pro quo that gets established. And each of the politicians who I interviewed said that we begin the day in parliament with a lie. We don't reveal the actual expenditure, we reveal only a small part of our expenditure. So this triad that is being formed, that is what is undermining our democracy. And therefore, when the undermining of democracy takes place, then people who get elected do not represent the people of the country. And that's why they have to do various things. Another point that is coming out very clearly is that usually the corporate sector blames that it is the unorganized sector which is generating black money. But what is now clear is that it's the organized sector itself, the corporate sector, that is generating bulk of the black incomes. Our incomes in the unorganized sector are below the taxable limit. So whether those incomes are declared or not declared, they're not black. So the bulk of the black economy is run by the organized sector, by the quid pro quo between the corporates, etc., the crony capitalism that goes on. So in other words, this the question that is asked often is, what is the solution? Even the court asked, what is the solution to the problem? And people are asking, what is the solution to this use of black money in elections? And that is something that we have to reflect on. What can be the solution? And I'll come to that. Mr. Veer.
ఎన్నికల బాండ్ రూపంలో ఇచ్చినటువంటి సొమ్ము ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎవరికి వెళ్తుంది అన్న అడుగుదాడులు బయటపడుతున్నాయి కాబట్టే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ వచ్చిన వెంటనే కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి గారు ఒక మాట అన్నారు, భవిష్యత్తులో ఈ అంశం మీద ఎంత యాగి చేసినందుకు ప్రతిపక్షాలు పశ్చాత్తాపడాల్సి వస్తుంది అని ఆయన మాట. మరోవైపు ప్రధానమంత్రి గారు ఏమంటున్నారు, అసలు పారదర్శకత అన్నది ఆ రూపం సారం అంతా కూడా ఎన్నికల బాండ్ రూపంలోనే ఉంది, దాన్ని మీరు ఈ రోజు రోడ్డుకి గెలుస్తున్నారు. ఎన్నికల బాండ్లో వచ్చిన తర్వాత అసలు నవధానం అనేది రాజకీయ రంగం నుంచి కనుమరుగైపోతుంది. అంత గొప్ప పథకం ఇది, దీన్ని మీరు నానా రకాలుగా అప్రతిష్ట పాలు చేస్తా ఉన్నారు అనేది ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట. కానీ ఆచరణలో ఏమిటి, ఎన్నికల బాండ్లు అంతకు ముందు నల్లధనం రూపంలో ఉన్నటువంటి సొమ్మంతా ఈరోజు నల్లధనం రూపంలోనే చలామణి అవుతుంది. చలామణి అయ్యే రూపం మారవచ్చు. అంతకుముందు నగదు రూపంలో చలామణి అయితే ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఖాతాల రూపంలోనూ, బాండ్ల రూపంలోనూ, చెక్కుల రూపంలో చలామణి అవుతుంది. అంత మాత్రాన ఆ సొమ్ము అంతా కూడా లెక్కకొచ్చే సొమ్ము కాదు, లెక్కకొచ్చిన సొమ్ము కూడా అంతకంటే కాదు. పారదర్శకత ఎన్నికల బాండ్లో అనేది పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి ఎక్కడ పసుకని అంశారు. రెండోది, సుప్రీంకోర్టు ప్రకటించినట్టు ఆ స్కీమ్ డిజైన్ చట్టవిరుద్ధం, రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి అంశం. మూడవది, ఆ స్కీమ్ అడ్డం పెట్టుకొని ఎన్ని నేరపూరితమైనటువంటి చర్యలకి ప్రభుత్వం పాల్పడిందో మన కళ్ళ ముందు కనపడుతూ ఉంది. ఎవరెవరు స్కాములు ఎదుర్కొన్నటువంటి వాళ్ళు బయటకు తీసుకురావడానికి ఎన్నికల బాండ్ ద్వారా వస్తున్నటువంటి దందాలు ఇంధనంగా మారుతా ఉన్నాయి. మరి అందుకంటే నేను ప్రభుత్వమే నేరానికి పాల్పడుతున్నప్పుడు నేరానికి పాల్పడినటువంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి దండించి శిక్షించి మిగతా వాళ్ళు గుణపాఠం చెప్పాల్సిన ప్రభుత్వమే ఆ నేరం చేసినటువంటి వాళ్ళని కాపాడడం కోసం ఎన్నికల బాండ్ ద్వారా దందాలు తీసుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వం నేరం చేసినట్టే కదా. ఇది మౌలికమైనటువంటి ప్రశ్నలు. ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది? ఒకవైపు రాజకీయ రంగం, రెండో వైపు కంపెనీలు, కార్పొరేట్ రంగం, మూడో వైపు బ్యూరోక్రసీలో ఉన్నటువంటి ఉన్నత స్థాయి బ్యూరోక్రసీ. వీళ్ళ మధ్య అది అరుణ్ కుమార్ గారి మాటల్లో ట్రాయికా అంటారు, త్రయం, మన తెలుగులో త్రయం. ఈ మూడింటి మధ్య ఉన్నటువంటి లాలూచి సంబంధాలు, లోపాయకారి సంబంధాలు, ఇచ్చిపుచ్చుకునే సంబంధాలు భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలహీనపరుస్తూ ఉన్నాయి, భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కలబారుస్తూ ఉన్నాయి. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతే ఎన్నికల బాండ్ల మీద వస్తున్నటువంటి చర్చను అర్థం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు, దాని మీద వస్తున్నటువంటి విమర్శలు, వాటి పర్యవసనాలని అర్థం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దేశంలో మనం లెక్కేసుకుంటే సుమారుగా ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మొత్తం మీద 1,00,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయి. 1,00,00,000 కోట్ల రూపాయలు అంటే సుమారు మన భారత స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తులు దాని విలువలో 0.3%. 0.3% నిష్పత్తులు మోతాదులో చూస్తున్నప్పుడు చాలా తక్కువ. కానీ ఆ 0.3% అంటారు కదా, గంగాళం పాలల్లో చిన్న విషం కుక్కేసిన విషపు తొక్కబడ్డా కానీ ఆ పాలు పనికిరావు అంటే, ఆ స్థాయిలో ఈ 0.3% జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ రంగంలో జరుగుతున్నటువంటి అవినీతి మొత్తం దేశ ఆర్థిక విధానాలని, పారిశ్రామిక విధానాలని, పర్యావరణ విధానాలని, గనుల విధానాలని, అనేక రకాలైన విధానాలు మార్చేస్తూ ఉంది. ఎవరికి అనుకూలంగా? పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు, కార్పొరేట్ రంగానికి అనుకూలంగా మారుతూ ఉంది. కార్పొరేట్ మరలా ఒకసారి 1998 ఎన్నికల్లో 14 మంది గెలిచినటువంటి అభ్యర్థుల్ని, వాళ్ళకి సందాలించిన కంపెనీలని ఇంటర్వ్యూ చేసినటువంటి అనుభవాన్ని ముందు తీసుకొస్తా ఉంది. వాళ్ళకి తెలుసు ఫలానా అభ్యర్థికి చందా ఇస్తే అతను గెలుస్తాడు, గెలిస్తే అతను ప్రాతినిధ్యం వహించే పార్టీ కేంద్రంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ అధికారానికి వస్తుంది, అధికారానికి వస్తే మాకు ఈ కాంట్రాక్ట్ వస్తుంది అని ఇది మొత్తం ఒక క్లియర్ కట్ స్పష్టమైనటువంటి ఇమేజ్ వాళ్ళ కళ్ళ ముందు ఉంటుంది, ఒక దృష్టి వాళ్ళ కళ్ళ ముందు ఉంటుంది. దానికి అనుగుణంగానే చందాలు ఇస్తారు. ఇది మరొకసారి ఎన్నికల బాండ్ల రూపంలో పెద్ద ఎత్తున రుజువైంది. ఇక చివరి అంశం ఏంటంటే, ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో నల్లధనం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడల్లా అదేదో అసంఘటిత రంగంలో జరిగే ఆర్థిక లావాదేవీల కారణంగానే నల్లధనం జనరేట్ అవుతూ ఉంది, తయారవుతూ ఉంది. అంటే నేను పనిచేసి 100 రూపాయలు సంపాదించుకుంటే
రూపాయలు 50 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని 50 రూపాయలు దాచుకుంటే ఆ దాచుకున్న 40 కింద ప్రభుత్వం లెక్కలు రాకుండా పోతుంది అని చెప్పి ప్రభుత్వం ప్రచారం చేసింది. నిజానికి అసంఘటిత రంగంలో వస్తున్నటువంటి ఆదాయం అంతో ఇంతో ఏదైనా ఉన్నా సరే అది పన్నుల పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయం కాదు. ఇక్కడ నల్లధనం అంటే దాని అర్థం, మౌలిక అర్థాన్ని మనం ఏం చేద్దాం, మనం ఎలా చూడాలి? పన్నుల పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయం పన్నుల పరిధిలోకి రానివ్వకుండా దాచుకొని దొంగ మార్గాల్లో నడిపించుకుంటూ ఉంటే, ఆర్థిక వ్యవస్థలో చలామణి చేయించుకుంటూ ఉంటే అది నల్లధనం. అసంఘటితంగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆదాయ పన్ను కట్టే పరిస్థితే ఉండదు, అంత ఆదాయం ఉండదు వాళ్ళ దగ్గర. కాబట్టి వాళ్ళు రాజుకున్న దగ్గర ఉండదు. ఈ ఎన్నికల బాండ్ల ద్వారా మనం మరోసారి స్పష్టమైనటువంటి అంశం, కళ్ళ ముందుకు వస్తున్నటువంటి అంశం, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఈ నల్లధనాన్ని సృష్టిస్తూ ఉన్నాయి. వివిధ అక్రమ మార్గాల్లో, చట్టవిరుద్ధ మార్గాల్లో లెక్కపురాని సొమ్ముని ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి దొప్పిస్తూ ఉన్నాయి. వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి ఏదో సాధించడానికి ఈ సొమ్ముని సాధనంగా వాడుకుంటూ ఉన్నారు, ఆయుధంగా వాడుకుంటూ ఉన్నారు. ఇవి కీలకమైనటువంటి సమస్యలు ఎన్నికల బాండ్ల ద్వారా మన దేశ ప్రజల ముందు ఉన్నటువంటి విషయం మనకి అర్థమవుతూ ఉంది. సరే, అందరూ అడుగుతూ ఉన్నారు, మీరు ఇన్ని విషయాలు చెప్తా ఉన్నారు, బాగానే ఉందండి, కుటుంబంలో అడిగారు మరి పరిష్కారం ఏమిటి? ఎన్నికలు పారదర్శకంగా ఉండాలి, అభ్యర్థులు పారదర్శకంగా ఉండాలి, పార్టీలు పారదర్శకంగా ఉండాలి. ఇవన్నీ జరగాలి అంటే ఏ పద్ధతిలో మనం పరిష్కారం చూపించవచ్చు? ప్రత్యేకించి ఎన్నికల మార్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇటువంటి పరిష్కారం ఏమైనా చెప్పండి అని చెప్పి కొన్ని ప్రశ్నలు కలుస్తామని ఇప్పుడు పరిష్కారాల గురించి మాట్లాడతాయి. ఎస్ సార్. So if the black economy is to be affected, then the black money used in elections also has to be affected. The two are interlinked because it is the black money generation in the country which results in the desire of the big business to control our politics, and for that purpose they are willing to spend money in black for getting their own nominees elected. So therefore the two are interlinked. Now if the electoral bond scheme was successful in controlling black money, then what should have happened is that our direct tax GDP ratio should have gone up, because the black income generation is concentrated in the hands of the top 1-2% of the population earning high incomes. As the Prime Minister said that only 15 million people are effective direct taxpayers. So that is only 1.1% of the population. Suppose there are another 1 or 2% who are completely escaping the net. So my argument is that not more than 3% of the population is generating black income. Now, if these people had stopped generating black income, then they would have paid their taxes. And if they had paid their taxes, then direct tax GDP ratio, which has been hovering between 5.7% and 6.2%, should have risen to 13, 14, 15% at least. And if the most of the black income generation had been eliminated, then it would have gone up further. So in many developing countries also, the direct tax GDP ratio is around 10-11%, and we would have gone even beyond that if we could have controlled the black income generation. But because the direct tax GDP ratio is remaining unchanged more or less, we can say that it had no impact on the black income generation process. So therefore, electoral bond or other schemes of the government like demonetization, etc., have had no effect on the black economy of India. Black income generation continues in the corporate sector, in the organized sector, through crony capitalism and so on, and that is what the electoral bond scheme is showing. Now, to control this, what do we require? We require accountability of our political class, accountability of the business class, and accountability of the executive. The executive consists of the judiciary, the police, and the bureaucracy. So if we can bring about accountability of these people, then we will find that actually the black income generation will start coming down. So in other words, what we require is democratization. Greater democratization means greater accountability to the public. So this greater democratization requires a strong opposition. If we do not have a strong opposition, then the ruling party can do what it likes. And also, if the opposition itself is corrupted, then they will not be able to check it. So in other words, today the fight is not against corruption, fight is to preserve democracy, so that the democracy doesn't weaken further. If the democracy weakens further, then black income generation will go up. We have seen in the case of, say, Rajiv Gandhi, who had an absolute majority, he came to power promising a clean government, and then all the people around him got involved in some corruption case or the other. We have seen dictatorships like Marcos in Philippines, Sukarno Suharto in Indonesia, Abacha in Nigeria, Hosni Mubarak in Egypt. Wherever there has been this kind of
one party rule or undemocratic or autocratic behavior, their black income generation has gone up. So today the fight is to preserve democracy and to bring about accountability. And to bring about accountability, what we require is reform in the parties, reform in the elections, so that the public is able to be better informed. So that's why, I think the task that the ADR, the Democratic Reforms Committee, the Association for Democratic Reforms, that committee's work is very important, because that committee informs the public about what their representatives are doing, what the political parties are doing. And when the public is better informed, then the public will vote for its own interest, which is to preserve democracy. So I think the need today is to fight for democracy, to strengthen democracy, which requires that the opposition should be strengthened. Unfortunately, what is happening is that all the action is against the opposition leaders rather than against the ruling party. And that is what has weakened our democracy. And as democracy weakens, the black income generation will be continuing. And therefore, in a sense, electoral bonds were not a solution to the problem, nor are there any other things that have been done by a solution. Strengthening democracy is the way to go. For that, we require people's movements on socio-economic political issues. Those movements can then lead to change in consciousness of the public. The public's consciousness also needs to change, because in India, we are still very feudal. The people at the bottom, they tend to obey those in positions of power. And those in position of power obey those who are higher up above them. So people don't take a stand. What we require is, like Gandhi said, that everybody's head should be held high, should not bend before anybody. If everybody stands up for the rights, stand up for the rule of law, stand up for the constitution, then the black economy will be ended. Electoral bonds and other such things are not a solution to the problem of black economy. Thank you. పరిష్కారానికి సంబంధించి వస్తే మౌలికమైనటువంటి పరిష్కారం స్థూల జాతీయోత్పత్తిలో ప్రత్యక్ష పన్నుల వాటా పెంచే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి వివరణ, సాక్ష్యాధారాలు వీటిని పరిశీలించినప్పుడు సంఘటిత రంగంలోనే, కార్పొరేట్ రంగంలోనే, అందులోనూ బడా కార్పొరేట్ రంగం క్రియాశీలకంగా ఉన్న రంగాల్లోనే, ఆర్థిక రంగ విభాగాల్లోనే నల్లధనం సృష్టి పెద్ద జరుగుతుంది అనేది మనకి స్పష్టమవుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా సంపన్న పెట్టుబడిదారు దేశాలకు ఉన్న వాటిలో కూడా స్థూల జాతీయోత్పత్తిలో కనీసం 10-11% ప్రత్యక్ష పన్నుల వాటా ఉంటుంది. కానీ భారతదేశంలో మొత్తం పన్నుల కట్టే దాంట్లో ఒక 5%-6% లోపే ప్రత్యక్ష పన్నుల వాటా ఉంటుంది. ప్రత్యక్ష పన్నులు, కార్పొరేట్ పన్నులు, లాభాలపై వచ్చే పన్నులు, ఎస్టేట్ పన్నులు, సంపద సంబంధించినటువంటి పన్నులు, ఇవన్నీ ఉండే. ఇప్పుడు ఎస్టేట్ పన్ను రద్దు చేస్తారు అనుకోండి. ఆ విధంగా వీళ్ళ దగ్గర ప్రయాణమవుతున్నటువంటి నల్లధనాన్ని చలామణిలోకి రాకుండా చేయాలి అంటే ఒకటే ఒక మార్గం, అది ఆర్థిక వ్యవస్థ చలామణిలోకి రావాలి, ప్రభుత్వం ద్వారా రావాలి. అది జరగాలి అంటే ప్రత్యక్ష పన్నుల వాటా పెంచాలి. ఈ మౌలిక విధానానికి ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే సిద్ధపడుతుందో అప్పుడు ఈ కార్పొరేట్ రంగానికి, రాజకీయ పార్టీలకి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం బలహీనపడుతుంది. ఆ సంబంధం బలహీనపడటం అంటే ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యం బలపడటం. ప్రజాస్వామ్యం బలపడాలి ఏంటి? కేవలం ఈ అంశం మీద ఎంత పెద్ద ఎత్తున చర్చలు జరుగుతోంది అంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలహీనపరుస్తున్నటువంటి ఇందాక ఒక ప్రయం, రాజకీయ రంగం, కార్పొరేట్ రంగం, బ్యూరోక్రసీ, న్యాయ వ్యవస్థ సహా వీళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక జవాబుదారీ రాహిత్యంతో కూడినటువంటి విధానాలు కారణంగా ప్రజాస్వామ్యం బలహీనపడుతూ ఉంది. ఎవరు ఏ చట్టం ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారో తెలియదు. చెప్పేది శ్రీరంగ రీతులు అన్నట్టుగా జనం కోసం, జనం పేరు మీద చట్టాలు తీసుకొస్తారు. అవి అమలు జరిగితే వచ్చే ప్రయోజనాలు, ఫలితాలు, లక్షల కోట్ల లాభాలేమో వేరే కంపెనీలకి, వేరే వాళ్ళకి జంపుతూ ఉంటాయి. ఇక రెండో అంశం ఇందాక చెప్పింది మొట్టమొదటిది ప్రత్యక్ష పన్నుల వాటా పెంచడం. రెండవది జవాబుదారీ పరిపాలన అమల్లో తీసుకురావడం. అంటే ప్రభుత్వం విధానం ఏ విధానం రూపొందించినా సరే ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే నేను సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది, నేను చెప్పే సమాధానం తప్పైతే తలొంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్న వాతావరణాన్ని తీసుకురావాలి. అది రాజకీయ నాయకులకైనా సరే, కంపెనీలకైనా సరే, న్యాయ వ్యవస్థ సహా బ్యూరోక్రసీకి అయినా సరే. అటువంటి భయం, ప్రజలు ప్రశ్నిస్తారు అన్న భయం ఉంటేనే ప్రజాస్వామ్యం పటిష్టంగా అమలు జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ రకమైనటువంటి వాతావరణం ఉండాలి అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యం మరింత
ప్రజాతంత్రీకరించబడాలి, మరింత డెమోక్రటిక్ గా ఉండాలి. ఇవాళ ఏదో ఒకసారి 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి ఓటేసినంత మాత్రం మన ప్రజాస్వామ్యం 100% సమర్థవంతంగా జయప్రదంగా అమలు నుంచి మనం మురిసిపోకూడదు. ప్రజాస్వామ్యం రోజువారీ ఆలోచనలోనూ ఆచరణలోనూ రోజువారీ జీవితంలో ప్రభుత్వం చేసే అనేక నిర్ణయాలను ప్రశ్నించే అవకాశాలు కల్పించడం ప్రజాస్వామ్యం బలమైనటువంటి పురోగతులు ఉంటాయి. కానీ ఈ రోజు మనకు ఉన్నటువంటి దేశంలో ఆ రకమైన పరిస్థితి కనపడలేదు. కాబట్టి ప్రజాతంత్రీకరించబడాలి, మరింత ప్రజాస్వామ్యం మరింత ప్రజాతంత్రీకరించబడాలి. ఇది 4వ పరిష్కారం. ఇది జరగాలి అంటే అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ లాంటి సంస్థలు మరింత శక్తివంతంగా ఉండాలి. అటువంటి పౌర సమాజం వేదికగా పనిచేసినటువంటి సంస్థలు, అంటే ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే సంస్థలు. ఏ చట్టం ఎందుకు వస్తుంది, ఎవరిపైన నాశనం చేస్తుంది, ఆ చట్టం అమలు జరిగితే వచ్చే నష్టం ఎవరికి, ఏ తరగతికి, ఏ రంగానికి, ఏ వర్గానికి, ఏ ప్రాంతానికి నష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉంది, ఇటువంటి విధానాలన్నింటినీ బహిరంగంగా చర్చ తీసుకురావాలి అంటే అటువంటి సంస్థలు, పౌర సమాజం వేదికగా పనిచేసినటువంటి సంస్థలు బలోపేతమైనటువంటి సంస్థలుగా ఉండాలి. ఈ 5 అంశాలు ఉన్నంత మాత్రం సరిపోదు, జనం యొక్క చైతన్యం ముఖ్యం. ఆ జనం యొక్క చైతన్యం పెరగాలి అంటే గతంలో లాగా సామాజిక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక రంగాల్లో జరిగే వచ్చే సమస్యలపైన ఉద్యమాలు, ఆందోళనలు చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ సమస్య గురించి జనానికి అవగాహన కలుగుతుంది. ఆ సమస్యకి ఎవరు కారణం అనేది అర్థమవుతుంది. ఏది పరిష్కారం అనేది కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి ప్రజా ఆందోళనతో వచ్చే చైతన్యం ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. చివరిగా పాలకపక్షాన్ని కనీసం ముక్కుపట్టి నిలదీసి శక్తివంతమైనటువంటి ప్రతిపక్షం ఎప్పుడూ అవసరమే. ఏ ప్రజాస్వామ్యం ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా కూడా అవసరమేనది. 1980లో చూడండి, రాజీవ్ గాంధీకి ఎన్ని సీట్లు వచ్చాయి. వచ్చిన తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి పరిపాలన కాలంలో వచ్చినటువంటి అవినీతి ఏ స్థాయిలో ఉంది. ఇప్పటికీ అవే కథలుగా చెప్పుకుంటాం కదా. అసలు ఈ రోజు అవినీతి మోతాదు పెరిగింది, కానీ ఆ రాజీవ్ గాంధీ కాలంలో జరిగినటువంటి అవినీతిని మనం కథలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అట్లా ఇండోనేషియాలో కానీ మరి ఇతర దేశాలు అంతర్జాతీయ అనుభవాలు కూడా ఉండగొత్తగా ఏ పార్టీకైనా ఏ నాయకుడికైనా అంతులేని మద్దతుని కనుక అందించే పక్షంలో అది ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలహీనపరుస్తుంది, నియంత్రితం దిశగానో మరో దిశగానో దేశాన్ని నెట్టేస్తుంది, ప్రజల గొంతులు, ప్రశ్నించే వాళ్ళ గొంతులు నొక్కేస్తుంది. ఇది మన అంతర్జాతీయ అనుభవం, దేశీయ అనుభవం కూడా. సో ఈ 4-5 అంశాలని ప్రామాణికంగా తీసుకుని ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగానే నవతరం గురించినటువంటి దాని లోతుపాట్లు, ప్రభావం, పర్యవస్థానాలు, దాని గురించినటువంటి అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగానే సుమరేఖ కేంద్రం ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తుంది. ఎస్ వినయ్ గారు. You have answered all the questions but people asked, so there are no more questions. Okay. So విషయం ఏంటంటే వారు అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పారు, వేరే ప్రశ్నలు ఏమీ లేవు. సో మనం ఇక్కడితో ఈ సెషన్ని కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు.